અનંતકાળથી આપણું સંસારનું પરિભ્રમણ છે. આપણે એકલા અટુલ અનાથ છીએ. આપણે કોઈનો સાથ નથી. આ સાથ માટે એક માયા આપણે ઊભી કરીએ છીએ, સ્વજન, કુટુંબ, પરિવારની. આપણે માની લઈએ છીએ કે આ મારો સાથ છે, આમનો મને આધાર છે. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો જે સ્વયં અશરણ હોય એ બીજાને શું શરણ આપવાના, સ્વયં અનાથ હોય એ બીજાના નાથ શું બનવાના, એનો હાથ પકડનાર કોઈ હોય નહીં, એ આપણો હાથ શું પકડવાના. કાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગ શાસ્ત્રની અંદર આ ઘટનાની ઉપમા આપતા કહે છે, અડાબીડ જંગલની અંદર હરણનું નાનકડું બચ્ચું જેમ એકલું હોય, અનાથ હોય અને અશરણ હોય, આ જીવની દશા પણ આવી જ છે. કોઈનું પણ શરણ હોય તો એક માત્ર દેવ, ગુરુ અને ધર્મનું છે. બધા મોઢું ફેરવી દેશે ત્યારે પરમાત્મા બચાવશે, भगवान बचावसे. कल कितने लोग ने मुझे कहा मारा साहब महावीर भगवान रूपाड़ा तो छे, साथे प्रभावक पण छे. जो भी मन्नत मानते हैं, कामना करते हैं, कार्य सिद्धि इनके प्रभाव से सहज हो जाती है. श्रद्धा अपने जेहन में चाहिए. कल भी मैंने कहा था कि पत्थर और प्रतिमा मत समझना, साक्षात परमात्मा समझना. नहीं देखे हमने आनंदगंज सूरी महाराज, आनंदगंज जी महाराज, लेकिन हमने देखे कलापूर्ण सूरी महाराज भगवान साथे लाइव वार्तालाप करता था. एक बैठके 50 स्तवनो बोलता था. एक कड़ी तारकता तुझमाही श्रवणे सांभળી એ જાણ્યો આવ્યો દીન દયાળ જો. આ એક કડી 100 बार बोलता था. हमारी तो कौन सी ट्रेन है, मेट्रो के बुलेट? अंतर्यामी सुनेलवेश्वर महिमा तिजक तुम्हारो सांभळीने આવ્યો तीरे वो रोज का एक ही. બીજું આવડે તો બોલે ને. વૈવિધ્ય હોય ત્યાં આનંદ છે, વૈવિધ્ય હોય ત્યાં ભાવ ઉમળે છે. પરમાત્માના અગણિત ગુણો અને આપણને કાંઈ ખબર જ ન હોય. નરેન્દ્ર મોદી અહીંયા આવી જાય જય મંગલમાં, પણ એક નાના બચ્ચાને ખબર નથી કે આ પીએમ ઓફ ઇન્ડિયા છે. એ તો એની મસ્તીમાં રમતા હોય, કૂદતા હોય. ઘણી વખત સ્કૂલની અંદર પીએમ જતા હોય. છોકરાને માન માત્ર એક માણસ જેટલું મહત્વ. એવી જ રીતે એવું લાગે કે પરમાત્મા માટે આપણને આટલું જ જાણે મહત્વ હોય એવું આપણને લાગે. શાસ્ત્રના અભ્યાસ હોય, સ્તવનોનું ઘૂંટણ હોય, સ્તવનોના અર્થ સમજવાનો પ્રયાસ હોય, આપણા દોષો દેખાતા હોય, પરમાત્માની પૂર્ણતા દેખાતી હોય. ઘણાએ મને કાલે પણ કીધું કે મારા સાહેબ એવા રૂપાળા ભગવાન છે ને, એકવાર જઈએ પાછા બહાર આવીએ, પાછા જવાનું મન થાય. रूपाड़ी कन्या ने तो जोवी गमती ज होय छे, बार बार देखना अच्छा लगता है. ये हमारे परमात्मा भी रूप रूप के अंबार है. संसारना पदार्थों जोईने गई काले मैं एक वाक्य कोट कर्यु छे मारी नोट में. करवा जेवू करवू बहु आसान छे.
કરવા જેવું કરવું બહુ આસાન છે, ન કરવા જેવું ન કરવું બહુ કઠણ છે. ન કરવા જેવું બહુ ન કરવું બહુ कठिन है. आपको यदि मैं कहूँगा कि भाई परमात्मा की भक्ति करनी है, ओके कर लेंगे. आपको मैं कहूँगा कि भगवान ने मना किया है ये मत करो, ये तो मेरे से नहीं होगा. आ एक पिन पॉइंट तमने आप्यो छे. इस उपवास की साधना मासक श्रमण करना है, ओके गुरुदेव कर लेंगे और आसानी से आप कर पाओगे. 30 उपवास करना आसान है. एक पॉजिटिव आज्ञा है, सकारात्मक कृति है, लेकिन जो नेगेटिव है 30 उपवास तो आपने कर लिए. बहुत छोटी सी बात, ये आपने 30 उपवास किए, मासक श्रमण किया, सत्व दिखाया, बहुत भारी काम किया. और एक काम करना है, मासक श्रमण की अनुमोदनार्थ आपको प्रतिज्ञा करनी है कि आपको 2 साल तक होटल में, रिसोर्ट में, रेस्तोरां में जाना नहीं है. हाँ ना महाराज साहब, ये तो नहीं हो पाएगा. करने जैसा करना बहुत आसान है, न करने जैसा न करना बहुत 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 कठिन है. परमात्मा के सामने आंख से आंख मिलाकर आधा घंटा तक परमात्मा की आंखों में देखते रहना बहुत आसान है. क्या परमात्मा है? ठीक है. बहुत रुक के अंबारे, ठीक है. आंख से आंख मिलाकर बैठो, ध्यान में बैठ जाओ, ठीक है. लेकिन बाहर आके मैं कहूँगा आपके आंखों पर संयम रखना. कोई भी विजातीय तत्व सामने आए, आंख नीचे कर देना बहुत कठिन है. रास्ते में जाते जाते एक पोस्टर भी हम डिलीट नहीं कर सकते, देखते रहते हैं, बहुत कठिन है. करना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत कठिन है. અને એક વાત તમને કહી દઉં, સૌથી ખતરનાક, ઓળખી ન શકાય એવી ચાલાક, બદમાશ અને ખતરનાક જો કોઈ ચીજ હોય તો આપણી જાત છે. આપણી જાતને આપણે પણ ઓળખી શકતા નથી. આપણી જાતને આપણે કંટ્રોલ કરી શકતા નથી. बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हो, पूजा की सामग्री लेकर जब आप यहाँ पधारते हो, लगता है आपके जैसा धर्मात्मा कोई नहीं. और यहाँ से निकलने के बाद जब आपका रूप बदलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा रूप आपका अच्छा और सच्चा है वो समझ में नहीं आता है. मंदिर बनाने वाले, लाखों करोड़ों रुपए धर्म में खर्च करने वाले, रात को शराब की महफिल में भी शरीक होकर बिंदास नाच गान करते जब हम देखते सुनते हैं, तब ऐसा हो जाता है भाई ये मंदिर बनाने वाले ये रूप सच्चा है, करोड़ों रुपए खर्च करने वाले ये रूप इनका सच्चा है कि ये रूप सच्चा है. भगवान की भक्ति करनी, दान करना, संग निकालना, दान करवाना बहुत आसान है. प्रतिष्ठा करवानी, लाखों रुपए की बोली लगानी बहुत आसान है. लेकिन उसके बाद रात की महफिल में शराब का त्याग करना, हाँ दोस्त छे भाई, संसार छे, सबको खुश करना है, ये भी संभालना है, वो भी संभालना है, ये करना बहुत कठिन है. छोड़वू ये निषेधात्मक आज्ञा छे, करवू ये प्रवृत्तिआत्मक आज्ञा छे. प्रवृत्तिआत्मक आत्मा करी पाड़वी बहु सહેલી છે. નિવૃત્તિઆત્મક આત્મા એનાથી પાછા ફરવું બહુ જ कठिन છે. क्या दुनिया को मापने जाते हो आप? ये ऐसा है, ये वैसा है, ये किया, वो किया. खुद के ऊपर तो ध्यान दो. एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, गुरुजी थे, उनके पास एक लकड़ी थी
जिनके सामने ये लकड़ी रख दो, अंतर में जो भी उनके दोष है, माइनस है, दिखने लगते हैं। गुरुजी ने बहुत संभाल कर लकड़ी रखी थी। शिष्य को पता चल गया कि गुरु के पास एक लकड़ी है। एक दिन रात को शिष्य को विचार आया, बाहर से तो गुरु बहुत अच्छे दिखते हैं, मैं भी तो देखूं गुरु में। देखो यही बात है, गुरु के दोष, सबके दोष। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, એક આંગળી જ્યારે તમે કોકની સામે ચીંધો છો ત્યારે 3 આંગળી તમારી સામે હોય છે। કોઈના દોષ તમે જુઓ છો એના કરતા હજારો ગણા દોષ તમારામાં હોય છે, પણ જીવની વિશેષતા એ છે खुद के दोष दिखते नहीं है। पहाड़ जैसे दोष अपने दिखते नहीं है और दूसरों के रही जितने भी दोष हम एक्सपोज करके ढंढेरा पिटाते हैं। चेले को चटपटी हुई, बाहर से तो साधना करते, अंदर से देखे तो सही गुरुजी कितने शुद्ध है, कितने निर्मल है, कितने गुण से भरे हैं। आज तक तो गुरुजी की छवि मेरे मन में ऐसी है कि गुरुजी जैसे पवित्र आत्मा कोई नहीं है। गुरु सोए थे, लकड़ी ले ली, रात को गुरु के सामने रख दी। 200 थी भरेलो आ संसार છે। ઓછે વખતે અંશે 200 રહેવાના दोष दिखाई दिए गुरु के, और चेला तो स्तब्ध रह गया। सुबह उठते ही जो गुरु के प्रति सद्भाव था, दोष जोशो तो असद्भाव पैदा थशे અને ગુણો જોશો તો સદ્ભાવ પેદા થશે। સામેવાળામાં દોષ છે કે ગુણ છે એ મહત્વનું નથી, મહત્વનું એ છે કે તમારી દ્રષ્ટિમાં શું છે, તમને શું દેખાય છે। ને જ્યાં જશો ત્યાં બંને વસ્તુ મળશે। તમને ખબર હશે કે આકાશમાં ગમે તેટલી ઊંચે ઉડતી હશે ને સમડી, પણ નીચે એને મળદા અને મળદા સિવાય કંઈ દેખાશે નહીં। દોષ દ્રષ્ટિ જેની પાસે છે, ગમે તેવી ગુણિયલ વ્યક્તિ એની પાસે આવશે ને તો પણ એનામાં એને દોષ જ દેખાશે, દુર્ગુણો જ દેખાયા વગર રહેશે નહીં। એક વાત તમે સમજી રાખજો, બહુ માર્મિક વાત તમને કરું। તમારે જો સારા રહેવું હોય, તમારે જો સારા બનવું હોય તો માત્રથી તમે સારા, અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે, મેન નોસ, આજે ચિંતન આપું તમને, મેન નોસ બાય ધ કંપની હી કીપ્સ। તમે તમારી કંપની કેવી છે મને કહી દો, તમે કેવા છો એ હું તમને કહી દઈશ। 3 વસ્તુ હું તમને બતાડું, તમે કેવા છો તેના ઉપરથી ખબર પડે ભાઈ। નંબર 1 તમારી કંપની ઉપરથી, નંબર 2 તમારા શબ્દો ઉપરથી, અને નંબર 3 તમારા સ્વભાવ ઉપરથી। તમે કેટલા રૂપિયા ખર્ચો છો, તમારી પાસે સત્તા કેટલી છે, તમે કેવા સુકૃતો કરો છો ને તમે કેવી સાધના કરો છો, એના ઉપરથી તમે કેવા છો એ નક્કી નથી થતું। બહુ સમજવાની વાત છે। બહુ ઊંચી પણ સાધના કરો, સંયમ પાડો, હોળીઓ કરો, દાન ધર્મ કરો કરોડોના, એના ઉપરથી પણ નહીં। ધર્મ ક્રિયા કરો એના ઉપરથી પણ નહીં। પણ આ 3 ચીજ એવી છે, Man knows by the company he keeps, man knows by the word he speaks। એ શબ્દો જે બોલે છે એના ઉપરથી ખબર પડે કે આની ભૂમિકા કઈ છે અને એનો સ્વભાવ કેવો છે, એના ઉપરથી ખબર પડે। એટલે આપણે સારા રહેવું હોય, સારા બનવું હોય તો ઉમદા વિચારધારા રાખવી પડે, ઉમદા સ્વભાવ રાખવો પડે, ઉમદા શબ્દો વાપરવા પડે અને ઉમદા કંપની રાખવી પડે।
હું તમને એમ કહું કે તમે દારૂ પીતા નથી, પણ દારૂની દુકાન પાસે જઈ અને રોજ કલાક ગપાટા મારતા હોવ તો તમારી છબી તમે ન પીતા હો તો બી કેવી ભાઈ, કેવી? अरे भाई अपन तो हम तो कोई शराब पीते ने खाली जाते हैं, बैठते हैं, गप्पा लगाते हैं। જોનાર માટે તમારી છબી ક્યારે પણ સારા તરીકેની નક્કી નહીં થાય. તમે કદાચ સારા પણ છો, પણ એક વાતાવરણ, એક ક્ષેત્ર અને એક કંપની એવી છે કે તમારા માટે સારી છબી ઊભી કરવા દેતી નથી. આપણે સારા વાતાવરણમાં રહેવું છે. આ વાતાવરણ આપણે જોઈએ. અમારા ગુરુદેવ કહેતા હતા, હેમચંદ્ર સુરી મહારાજ, કે રાધનપુરમાં આ મહારાજ હતા. 55 વર્ષ પહેલા ચોમાસું હતું. ધર્મ નગરી કહેવાતી હતી અને મજાલ નથી 5 તિથિ કોઈ થેલી લઈને બજારમાં શાક લેવા જઈ શકે. આખું ગામ હોય, શેરીઓ હોય અને લોકો ડરતા હતા કોઈને લીલું શાક ખાવું હોય તો પણ, કેમ કે આખું વાતાવરણ જ એવું હતું કે લોકો. હવે આ સમાજના ડરો જતા રહ્યા, સમાજની સંસ્કારિતા જતી રહી, સમાજનો ડર જતો રહ્યો, પાપનો ડર જતો રહ્યો. તમે બેફામ બન્યા, તમે નિર્ભય બન્યા, તમે એકદમ નિશુક બન્યા છો. અરે દેખ લેંગા જો હોએગા સો હોએગા. આપણે આપણી રીતે જીવો. આ સમાજનો ડર ગયો. તમે ખાલી કલ્પના કરો કે એક જૈનોના સર્કલમાં તમને રહેવા મળે અને જ્યાં જૈનોનું સર્કલ નથી ત્યાં તમે જુઓ. આ બેની જીવનશૈલીમાં પણ જમીન આસમાનનો ફેર હશે. કારણ કે આજે પણ જોઈએ છે સ્કૂલમાં જતા છોકરાઓ, તમને કોન્વેન્ટનું ઘેલું લાગ્યું છે અને કોન્વેન્ટની અંદર ક્રિશ્ચન છોકરાઓની વચ્ચે આપણો જૈન છોકરો જ્યારે હોય ત્યારે એના સંસ્કાર, મેન નોઝ બાય ધ કંપની કિડ્સ, એના સંસ્કાર કેવા અવળા, વિચિત્ર. અને કાલે આમલેટ માંગતો થઈ જાય ત્યારે તમારી આંખ ખુલે છે કે ભાઈ આ તો બધા છોકરાની વચ્ચે રહે છે, આમલેટ ખાય છે, આમલેટની વાતો ચાલે છે, ચર્ચા ચાલે. ઘરે આવીને તમારી પાસે પણ એ માંગશે. એની સામે આ જય મંગલનું વાતાવરણ તમને જે મળ્યું છે, બધા જ જૈનો છે, ધાર્મિક છે, મંદિર છે, ભગવાન છે, ભક્તિ છે, સંસ્કાર છે. આમાં આખી એક નજારો અલગ છે. પાપ કરવું હોય તો પણ ન થાય, ગલત કામ કરવા હોય તો પણ ન થાય. લોક લજ્જા અને લોક શરમથી પણ ઘણા અધર્મ અને અકાર્યથી આપણે બચી જતા હોઈએ છીએ. તમને શ્રેષ્ઠ વસ્તુ મળી છે. આપણને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વસ્તુ છે ને ઊંચી જોઈએ, શ્રેષ્ઠ જોઈએ અને પૂર્ણ જોઈએ. એક રમૂજ વાત ક્યાંક વાંચી હતી. ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર હતો, બોર્ડ માર્યું હતું. બેનો ધ્યાનથી સાંભળજો. તમને જેવો પતિ જોઈએ એવો પતિ અહીંયા મળે છે. ये तो शादी हो गई आपकी, ये तो पहले की बात थी. પણ પસ્તાવો ના કરતા કે આપણે આવા ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોરમાં પહોંચી ગયા હોત તો સારું હતું. ऐसा पछतावा मत करना. जैसा पति आपको चाहिए यहाँ से आप परचेज कर सकते हो. बहुत सारी लेडीज है. 7-8 માળનું મકાન હતું. પહેલા માળે ગઈ અને વાં મોટું બોર્ડ મારેલું, અહીંયા પતિ વેચાતા મળે છે. પણ એની વિશેષતા એ છે કે અહીંયાથી મળતા પતિ નેક ઈમાનદાર છે. કેવા પતિ છે? નેક ईमानदार पति છે. બહેને આતી હે, દેખતી હે, પડતી હે. ઘણા જેન્ટ્સ પણ છે ત્યાં નેક ईमानदार पति. जो चाहे जी चाहे आप परचेज कर सकते हो. બહેનો બધી જોઈએ છે તો સાલા નેક ईमानदार પતિઓ અહીંયા મળે છે. ભાવતાલ પૂછે ફલાણો ઢીકણો, પણ પાછો મનમાં એક વિચાર આવે, 7 मंजिले के बिल्डिंग है, आगे तो इनसे भी अच्छा कोई मिले.
ह्यूमन साइकोलॉजी। बहनें और जब शॉपिंग करने जाती है आप हैरान हो जाते हो, दुकानदार भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अपेक्षा और अच्छा मिलेगा। और आप देखना आज आनी जोड़ छे, एडिक्टेड आदमी होगा, इससे और एडिक्शन किसमें ज़्यादा 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 ज़्यादा। एक बीड़ी और सिगारेट से शुरू हुई आपकी यात्रा सर्प के डंक लेने के बावजूद भी शांत नहीं होती है। इससे आगे इससे आगे इससे आगे क्या है। आपस में चर्चा कर रही थी बहनें, अरे और आगे माल तो देखो और भी कुछ अच्छा होगा। दूसरे माले पे गई सब, या आपको ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो नेक ईमानदार तो है, साथ में विश्वासपूर्ण और वफादार भी है। कथाएं लिखी थी, विशेषण लिखे थे, जीवन में कभी विश्वासघात नहीं करने वाला और जीवन में पूर्णतया आपको वफादार रहने वाला हस्बैंड आपको चाहिए, यहाँ अवेलेबल है। बोलो और क्या चाहिए। में एक ईमानदार हस्बैंड मिल जाए, साथों साथ विश्वसनीय मिल जाए, साथों साथ वफादार भी मिल जाए। गुजराती में एक कहेवत है, बधाने राम जेवा दीकरा જોઈએ છે પણ દશરથ બનવું નથી। आपको सीता जैसी पत्नी चाहिए, लेकिन आपको राम बनना नहीं है। इनको राम जैसा पति चाहिए, लेकिन सीता नहीं बननी है और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करनी। चर्चा तो बहुत चलती है, बढ़िया है, लेकिन જ્યારે વધારે ને વધારે મળતું જાય ત્યારે અપેક્ષા વધતી જાય। વૈરાગ વિતરાગ આપણે યોગ સારમાં હેમચંદ્રાચાર્ય આ જ વાત કીધી છે। 100 रुपये मिलेंगे आपको, धनाइनो शतम एकम शतम सहस्त्रवानपि सहस्त्राधिपति लक्षम। आगे आगे आपका पुण्य बढ़ेगा, सामग्री मिलती रहेगी, अपेक्षा बढ़ती रहेगी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान मुझे कुछ देना ही नहीं, चिंतन कुछ देते रहोगे तो मेरी अपेक्षा आशा बढ़ती रहेगी और वो आशा मुझे दुखी करती रहेगी। सुखी थवू छे के दुखी नहीं थवू, बहुत महत्वनो सवाल है। चर्चा चली आधा घंटा, भाई क्या करना है, यहाँ जो हस्बैंड मिलता है वो परचेस कर लेना है या आगे और भी तलाश करनी है, आगे बढ़ना है। अरे પછી એ તો લેડીઝ होती है, अरे જોઈએ તો ખરા હજી આગળ આના કરતા સારો મળશે। हाँ? तीसरे मंजिल पर जाते हैं, यहाँ क्या सब डिस्प्ले होता है ना, सब डिस्प्ले में 25-50 जेंट्स खड़े थे, अनमेरिड थे। ये ऐसे हस्बैंड होने वाले हैं जो नेक ईमानदार तो है, जो विश्वसनीय भी है, जो वफादार भी है, लेकिन साथों साथ पैसे वाले भी। कभी पैसा ना हो, कितना भी वफादार, कितनी भी विश्वसनीयता ईमानदार हो, इसके बिना तो ये नहीं। नाना वगरनो नाणे नाथा लाल, पैसे की बोल बाला है। कैसे जीना, कैसे पैसा वगर तो બધું નકામું છે અને આ પૈસા વાળો અહીંયા મળી ગયો એટલે આપણી પત્ની તો તમે સમજો છો ને, मैं કાલે કીધું હતું, आपके मगज में इतना ही भरा है, पैसा है तो सब कुछ है, मगज में से निकाल देना। पुण्य जब खत्म हो जाएगा, ढेर के ढेर सारे पैसे भी न तो आपको सुख दे पाएंगे,
न शांति दे पाएंगे और न तो आफत से बचा पाएंगे। त्रणेय चीज समझी लेजो। मुंह में पानी आ गया, ऐसा हस्बैंड हमारे नसीब में कहा। ढेर सारे पैसे वाला भी है, अभी तो सिलेक्ट कर लो भाई, क्या चाहिए। और शादी करने गए थे तब सब देखा था ना कि आंख मूंद कर ली थी। मूड पदार्थ ऊपर आविश तुमने कही। तनुज भाई बाकी है ना आपका, आप लेडीज के लिए समझ लेना। पैसे वाला है, बस सब कुछ मिल गया, ले लो, काम निपट गया, निकल जाओ। अरे भाई, जेम जेम ऊपर जईसु ए माल सारो मळशे। मैंने कहा जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवट ढई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। लाभ से लोभ बढ़ता है, लाहा लोहो पवट ढई। अरे पण આપણે જોવામાં શું વાંધો છે? પૂછ લો બહેનો को, એક સાડી ખરીદવી હોય અને ઓલા પાસે 100 साड़ी नीचे उतरावे। हाँ, मैथमेटिक्स तो इतना ही रहता है। જોવામાં શું વાંધો છે? આના કરતા કોઈ સારી મળી જાય, આના કરતા સારી મળી જાય। ધાર્મિક વાત, બધું ઊંચું જોઈએ છે, બધું શ્રેષ્ઠ જોઈએ છે, બધું પૂર્ણ જોઈએ છે। આપણે ભલે ઊંચા નહીં હલકા હોઈએ, આપણે ભલે શ્રેષ્ઠ નહીં પણ સડેલા હોઈએ, અને આપણે ભલે પૂર્ણ નહીં અશુદ્ધ અને અપૂર્ણ હોય એની ચિંતા નથી। હકીકતમાં આપણું આત્મા, આપણું મન, આપણું હૃદય, આપણી જાત, આપણું જીવન આ ઊંચું જોઈએ, શ્રેષ્ઠ જોઈએ અને પૂર્ણ જોઈએ। એના તરફ આપણું લક્ષ્ય ક્યારે પણ હતું નહીં, આજે પણ નથી। પણ એક ઘણા એવા શ્રીમંત અને શોખીન માણસો હોય છે આશીષભાઈ, જેને બધું ટોપ જ જોઈએ, શ્રેષ્ઠ જ જોઈએ। કપડાં હોય, ખાવા પીવાનું હોય, શોપિંગ હોય, ફરવા ફરવાનું હોય, ડેસ્ટિનેશન હોય, બધું ટોપ મોસ્ટ જ જોઈએ। પુણ્ય યારી આપતી હોય એમને, અને એના કારણે બધું સારું સારું મળી જાય, ભોગવી લે, એ આખી વાત જુદી છે। જે દિવસે પુણ્યનો પન્નો ટૂંકો પડે છે, એક વાત સમજી રાખજો, પુણ્ય ક્યારે પણ એક સરખું કોઈનું રહ્યું નથી કે રહેવાનું પણ નથી। દરેકના દશકા હોય છે। પુણ્ય ભોગવી ન નાખો, પુણ્યને જાળવી રાખો, પુણ્યને વધારવાના પ્રયાસ તમે કરતા રહો। વસ્તુ શ્રેષ્ઠ જોઈએ, વ્યક્તિ શ્રેષ્ઠ જોઈએ, વાતાવરણ શ્રેષ્ઠ જોઈએ। આપણે ભલે ગમે તેટલા સડેલા હોય તો, અને તમારી માનસિકતા જુઓ, ચાહે ઘડિયાળ હોય, ચાહે ચશ્માની ફ્રેમ હોય, ચાહે મોબાઈલ હોય, ચાહે ઘરનું ફર્નિચર હોય, ચાહે ગાડીનું કોઈ મોડેલ હોય, એક વસ્તુ ખરીદવી હોય ત્યારે એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ચર્ચા કેટલી થાય। એનું ઇન્વેસ્ટ, ભાઈ આના કરતાં કયું સારું છે, આમાં ગુણ કેટલા છે, આના કરતાં આનામાં ગુણ કેટલા છે, વધારે ફેસિલિટી ક્યાં છે, શું છે। ત્યારે મને એમ થાય કે આટલી બધી તમારી બુદ્ધિ માત્ર તમે જો પૂતગલમાં વેડફી નાખતા હો તો આ જ વસ્તુ તમે તમારા આત્મા માટે, જાત માટે, હૃદય માટે, દિલ માટે, મન માટે કેમ તમે પ્રયુક્ત નથી કરતા? એક વિચાર પણ મારે ખરાબ ના આવવો જોઈએ। મારી જાત કેવી છે, મારા વિચારો કેવા છે, મારી વૃત્તિઓ કેવી છે, આના માટે ક્યારેય પણ વિચાર કર્યો નથી। પહેલા માળા ઉપર યાદ રહેશે, સપનામાં આવશે, પહેલા માળા ઉપર नेक ईमानदार, दूसरे मसले पर अभी ढूंढने मत जाना है, मैं एड्रेस देने वाला नहीं हूँ ये मॉल का। हाँ, दूसरे मसले पर विश्वसनीय और वफादार हस्बैंड, तीसरे मसले पर पैसे वाला। चर्चा हो गई, पैसा तो है
लेकिन आगे देखने में क्या है, थोड़ा देख तो ले। परचेज करना ना करना मन की बात है। चलो तो सही, चौथे मंजिले पर चले। तो चौथे मंजिले पर गए और वहाँ बड़ा बोर्ड था, यहाँ जो आपको पति मिलने वाले हैं, ईमानदार तो है, विश्वसनीय तो है, पैसे वाले भी है, साथ में रूप रूप के अंबार भी है। चौथे माले पे ऐसा हस्बैंड मिलता हो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिलीट हो जाते हैं अपने आप। भाई ऐसा हस्बैंड मिलता है तो आगे वाले के गुण भी है और एक क्वालिटी एक्स्ट्रा भी मिलती है, तो यही पसंद कर लो भाई। शास्त्र में एक बात कही है सुख और शांति के लिए, आप सुखी होना चाहते हो तो आपसे ज्यादा जो सुखी है उसके सामने कभी मत देखना। आप सुखी रहना चाहते हो तो आपसे अधिक सुखी जो है उसके सामने कभी मत देखना। आपका जो सुख है वो भी आपको सुख दे नहीं पाएगा। सुख होने के बावजूद भी आप दुखी हो जाओगे। आपसे नीचे जिनके पास कम सुख है उनको देखो। अभी एक बहन ने मुझे कहा कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी कम लगता था, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी ने इनवाइट किया कि मेरे घर पधारो, मैं गई और वहाँ एक दृश्य देखा। हस्बैंड थे, वाइफ नहीं थी और बेटी पागल थी और बाप 40 साल की अपनी पागल बेटी को निभा रहा था। कैसे निभाते होगे, क्या जीवन होगा? ये बहन का कहना है कि देखकर चौकन्ना रह गई मैं, क्या संसार। और एक बात सामने आ गई, इससे तो कई गुना सुख परमात्मा ने मुझे दिया है। 8 दिन पहले की बात है, शिकायत करनी छोड़ दी, थैंक्स गॉड करना चालू कर दिया। भगवान तूने जो मुझे दिया है वो बहुत कुछ दिया है। आपके पास जो है ना बहुत मानना। आपसे अधिक सुख वाले जो है उनके प्रति आप नजर करोगे तो ईर्ष्या पैदा होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। सुख में कम सुख वाले के ऊपर आप नजर डालें और दुख में दुखाधिकम पश्य, आपसे अधिक दुख वाले हैं उसको आप देखें, लगेगा आपको कि मेरा दुख तो कोई कुछ नहीं है। जीवन में शांति पाने का ये गुण है। कभी भी वो मर्सिडीज लेकर आया, आंख में बस गई। मेरे पास भी कभी मर्सिडीज आ जाए, दुखी हो जाओगे। परमात्मा ने ये सब पदार्थ अपनी सुख शांति के लिए बताए हैं, अप्लाई करें। मुझे भगवान की कृपा से और मेरे पुण्य से जो मिला बहुत है। मेहनत करें, नॉट हैंकरिंग मतलब पागल होकर पीछे पड़ना, ये मत करें। होड़ मत करें, कंपटीशन मत करें, दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, दुखी हो जाओगे आप। अपेक्षा ऐसी चीज है बढ़ती जाती है। चौथे मंजिले पर गई सब, रूप का अंबार पति मिलता हो, संतोष नहीं है ना कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है तो अभी लेकर घर पर चले जाए, नहीं। एक ही साइकोलॉजी, आगे तो अभी 3 मंजिले बाकी है और 4 में तो उत्तरोत्तर अच्छे ऊंचे धनी जब मिलते हैं तो आगे इससे भी अच्छे हैं।
5वें मंजिले पर सब गए। कुतूहल था मन में, इससे और चढ़ बढ़ कर क्या अच्छा क्वालिटी का माल होगा। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा बोर्ड था, यहाँ जो आप पति हस्बैंड को परचेज करने आए हो सब समझा शू कहवाय प्रदर्शनी में डिस्प्ले में सब खड़े हैं, सब हंसते हैं, देखकर सब लेडीज भी खुशहाल होती है, बोर्ड पढ़ते हैं। नेक ईमानदार तो है, विश्वसनीय तो है, पैसे वाले भी है, रूप रूप के अंबार भी है, और साथ में एक क्वालिटी ऐड होती है, कयाग्रापण छे। कयाग्रा એટલે समझो છો ને, आपके कहने में रहने वाले। सब कुछ होने के बावजूद भी शिष्य गमे तेटलो विद्वान होय, छोकरो गमे तेटलो होशियार होय, पण बापનું માનવે भी पैसे हो એકબીજાનું। અને એમાં પણ સ્ત્રીઓની સાયકોલોજી એવી હોય આશીષભાઈ, તમે ખાલી એમને યસ કરો ને એટલે ખુશ। એમને એમ થાય કે આ આપણા કબજામાં છે ને આપણા કયામાં છે, એટલે એનાથી વધારે એને કાંઈ કરતા કાંઈ જોઈએ નહીં। ઓકે, કયાગ્રા છે એટલે આગળની ચારે ક્વોલિટી આમાં ઇન્ક્લુડ તો થઈ ગઈ। હવે અહીંયાથી જ કરી દઈએ, જहाँ लाहो तहाँ लोहो। મનમાં એક જ કુતૂહલ, આગે इससे भी अच्छा होगा છે ને। આ આપણા મનની આત્મકથા છે, દરેક જીવની આ આત્મકથા છે। અરે હું કહું, અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં રહેલા જીવની પણ આ આત્મકથા છે। તમને પણ એમ થાય હજી અમારું નામ થાય, હજી અમારી પ્રસિદ્ધિ થાય, હજી અમારી લોકો વાહ વાહ કરે, જેટલું થાય એના કરતા ચડિયાતું જોઈએ। ન મળે ને ત્યારે કોઈ ટેન્શન નથી, મળ્યા પછી બધી ચિંતાઓ ઊભી થાય છે। એટલે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકીએ ખરા, ભગવાન અમને કશું આપીશ જ નહીં, અમારે કશું જોઈતું નથી, દુઃખી થવું જ નથી। મજા છે, વાસ્તવિકતા છે। અત્યારે હું એ ટ્રેક ઉપર પ્રેક્ટિકલી ચાલુ છું, મારે કશું જોઈતું નથી, જે છે એ બધું ડિલીટ કરી નાખો, કાઢી નાખો, નિકાલ કરી નાખો। એક વાત સમજી રાખજો, જેટલો વ્યવહાર વધારે, જેટલો વહીવટ વધારે, જેટલી જફા વધારે, જેટલી જંજાળ વધારે, જેટલી જવાબદારી વધારે, એટલી અશાંતિ। વ્યવહાર ઓછા કરો, વહીવટ ઓછા કરો, જવાબદારી ઓછી કરો, વસ્તુઓ ઓછી કરો, જંજાળો ઓછી કરો, એટલી શાંતિ વધારે। ઇફ યુ વોન્ટ ટુ હેવ એ પીસ ઓફ માઇન્ડ, તો આ બધું જ કરવું જરૂરી છે। જ્ઞાનસાર કહે છે, બહારથી જેટલા ખાલી થશો અંદરથી એટલા તમે ભરાશો, બહારથી જેટલા ભરાવાના પ્રયાસ કરશો અંદરથી એટલા તમે ખાલી થશો। બહારથી જે ખાલી હોય છે, અંદરથી જે ખાલી હોય છે એને જ બહારથી ભરાવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો હોય છે। રશિયન ફિલોસોફર, ઇન્ડિયન ફિલોસોફર જ્યારે અમેરિકામાં ગયો અને સુખ સામગ્રીના ખડકલાઓ જોયા, ચમત્કાર ઉપજાવે એવી સામગ્રીઓ જોઈ, એ ખુશ ન થયો, પણ એને એમ થઈ ગયું કે આ યુએસના માણસો કેટલા દુઃખી હશે કે એને બહારથી સુખી રહેવા માટે આટલી બધી જંજાળો ઊભી કરવી પડી। ખૂણામાં ગોખણામાં આશ્રમમાં કે વનમાં રહેતા એક સંતને સુખી અને શાંત રહેવા માટે 1 રૂપિયાની જરૂર નથી, એક સામગ્રીની, એક સાધનની પણ જરૂર નથી। એક સાધન સામગ્રી વગર લખલૂટ સુખ શાંતિની અનુભૂતિ કરી શકે છે। ફિલોસોફરે તારણ કાઢ્યું કે આ લોકો કેટલા દુઃખી હશે, એ દુઃખને દબાવવા માટે, દુઃખને શાંત કરવા માટે આ બધી આટલી બધી માયા જાળો ઊભી કરી। આપણે તો મિરેકલ લાગે, વાવ 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 કરતા થઈ જઈએ। શું અમેરિકા,
શું સૌંદર્ય, શું ટેકનોલોજી, શું ફલાણું શું ઢીકણું, 15 દી જઈ આવીએ અને 15 મહિના સુધી ગાણા ખાવાના આપણા અટકે નહીં. ઇન્ડિયા તો કંઈ નથી, ડચ્ચર છે, કચ્ચર છે. અરે પણ આ વસ્તુ તમે સમજો, અંદરથી જે ખોખલા છે એને બહારની સામગ્રી. અને તમે જોજો, તમે જ્યારે ભૂખી હશો ને ત્યારે મોબાઈલ ને વોટ્સઅપ ને ફેસઅપ ને આ ફલાણું ઢીકણું અંદરનું છુપાવવા માટે. સંતોને આની કાંઈ કરતા કાંઈ જરૂર નથી. ભાઈ 5મે માળે આવા સરસ મજાના પતિ મળે છે કે તમારા કયાગ્રા. આ ક્વોલિટી તો લગભગ બધામાં હોય જ છે, કેમ કે તમારે જીવવું હોય છે, સાથે રહેવું હોય છે. એટલે આ ક્વોલિટી એપ્લાય ન કરો તો તમે પાછા જીવી પણ ના શકો. યસ, ઓકે, હું તમને કહું છું કે આવી પત્નીનું ઓકે કરો ને એના કરતાં પરમાત્માનું ઓકે કરો તો ક્યારનો બેડો પાર થઈ ગયો હોય. ભગવાનની આજ્ઞા એટલે તહતથી. પત્ની જે ભગવાનની આજ્ઞા તહતથી નથી કરતા, तनुज बाकी हो आप, उसको पूरी दुनिया की आज्ञा का पालन करना પડતા है. ભગવાનની આજ્ઞા ન માને, આખી દુનિયાની આજ્ઞા માનવી પડે. હલકામાં હલકી વ્યક્તિની પણ આજ્ઞા માનવી પડે. એને ડાળીઓમાં પણ હાથ નાખવા પડે. દેવ અને ગુરુની આજ્ઞા નથી માનતા, વચનને તમે તહતથી નથી કરતા તો તમારે આ કરવું જ પડે છે. 5મે માળે કયાગ્રા છે. હવે 2-5 જણી એમ કે ચાલો ને હવે લઈને રવાના થઈ જઈએ, આનાથી ચડ્યા. અરે પણ બીજી 2-5 હોય ને પાછી. अरे देखने में क्या हर्ज है भाई, देख तो ले, परचेस करना नहीं करना. 6ठे माળ ચાલો તો ખરા. घूमने जाते हो तो आगे 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 कहाँ तक निकल जाते हो. આવી જ એકાગ્રતા, આવું જ ઊંડાણ ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવતું નથી. ચલો ऐसे भगवान महावीर परमात्मा मिले 10 मिनट 15 मिनट. कल 15 मिनट बिताई थी मंदिर में, मन में कितनी शांति की अनुभूति हुई थी. आज 20 मिनट, आज 25 मिनट, आज आधा घंटा, कल घंटा, आज 1 सवन, कल 2 सवन, कल 5 सवन. क्या मजा है वो आप समझ नहीं पाओगे. मैंने कहा कलापुरसुरी जी 50-50 सवन बोलते थे, अध्यात्म के ઊંડાણ में चले जाते थे अघात ले. ભૌતિક દુનિયામાં સમય પણ વેડફીએ છીએ, શક્તિ પણ વેડફીએ છીએ, બધું જ આપણે વેડફી નાખીએ છીએ. અને આધ્યાત્મિક દુનિયામાં બધે કાતર ચલાવીએ છીએ. કાતર ચલાવવાની ખાલી ધર્મ ક્ષેત્રમાં જોજો તમે. आज ये काम है ना, आज वो काम है, ये मिलने वाला है ना, वो मिल, जल्दी पूजा करके जाना है. पूजा जल्दी. ક્યારે એવો વિચાર ના આવે કે આજે ભગવાનના મંદિરમાં જે થવું હોય તે થાય, 1.5 કલાક પહેલા નીકળવું નથી. ક્યારે એવો વિચાર ના આવે. અને દુનિયાની ગમે તેટલી ઊંચામાં ઊંચી સામગ્રી મળ્યા પછી પણ એ કાયમ ટકવાની નથી. ક્યાં તૂટી ફૂટી જશે, ક્યાં ખોવાઈ જશે. આઈધર વ્યક્તિના રિલેશન હશે તો પણ કચ્ચર ઘાણ નીકળશે, અને વસ્તુ હશે 1.5 લાખનો એપલનો મોબાઈલ લાવો ને, હાથમાંથી પડ્યો નથી એટલી જ વાર છે. કયાગ્રો પતિ મળે, આના જેવું સુખ બીજું શું હોઈ શકે. છતાં હવે હું તમને પૂછું ભાઈ, આના કરતાં વધારે કોઈ ક્વોલિટી તમારામાં હોઈ શકે ખરી? કે મેડમ તમને બીજાને મૂકીને તમને પસંદ કરે. फिर भी एक बार चलो देखे तो सही. 6ठे मंजिले पर गए, डिस्प्ले में सब थे, बोर्ड लिखा था, नेक ईमानदार तो है, विश्वसनीय भी है, पैसे वाले भी है, रूपवान भी है, दया करने वाले भी है, और साथों साथ बोलो. आपको कुछ याद आता है तो बोल दो. आपके घर काम में हेल्प करने वाले भी है.
તમે કહેશો આજે ઠીક નથી, વાસણ માંજી લો, ઝાડુ પોતા કરી લો, કપડા ધોઈ નાખો, સાચી બધા ગુણો આયા. હજી ઉપર જતા હતા, 7મે માળે ગયા, ત્યાં એમ થયું કે હજી કઈ હશે. ત્યાં મોટું બોર્ડ મારેલું, आग के जैसी 3 लाख बहनें यहाँ आ गई और विदाउट परचेज वो रवाना भी हो गई. इससे आगे की क्वालिटी हमारे पास नहीं है. सामने दरवाजा है, आंख मूंद कर निकल जाओ. हसवानी बात नहीं, गहरा चिंतन. माणसनी मानसिकता एवी છે કે એને ઊંચામાં ઊંચું જોઈએ છે. સુનો ધ્યાન છે, એને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જોઈએ છે અને એને બધી જ વસ્તુ પૂર્ણ જોઈએ છે, પરિપૂર્ણ જોઈએ છે. એવી ચીજ જોઈએ છે કે એના કરતા ચડિયાતી બીજી કોઈ ચીજ ના હોય, એવી ચીજ એને જોઈએ. આવી ચીજ આશીષભાઈ દુનિયામાં તમને ક્યાંય કરતા ક્યાંય મળવાની નથી. કેમ કે પૂતગલ માત્ર ઊંચા નથી પણ હલકા છે. પૂતગલ માત્ર શ્રેષ્ઠ નથી પણ સડેલા છે. અને પૂતગલ માત્ર પરિપૂર્ણ નથી પણ અપરિપૂર્ણ છે. બધું જ અપરિપૂર્ણ છે. ચાહે તે વ્યક્તિ હોય, ચાહે તે વસ્તુ હોય, કે ચાહે તે રિલેશન હોય, આ બધું તકલાદી છે. તમારે જો સર્વશ્રેષ્ઠ, ઊંચામાં ઊંચી અને પરિપૂર્ણ વ્યક્તિ જોઈતી હોય તો દુનિયામાં એક જ છે અને એ છે પરમાત્મા. કઈ ચીજ છે? मजाक मत समझना. परमात्मा ऊंचे भी है, श्रेष्ठ भी है और परिपूर्ण भी है. पति बनने के लायक भी है. आनंदगंज जी महाराज ने यही चिंतन किया होगा और उनके जेहन से शब्द निकल पड़े हैं. वृषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहूं रे कंत. कनेक्शन जोड़ना आप भी मेरे चिंतन के साथों साथ. मुझे भी एक ऐसा पति चाहिए. ऋषभ आनंदगंज जी महाराज प्रियतमा के रूप में खड़े हैं. ये सब बहनों को जैसे एक परिपूर्ण पति की आकांक्षा थी, वैसी ही आकांक्षा आनंदगंज जी महाराज को भी थी. वो भी पति की खोज में गिरनार की गुफा में, अबू दिलवारा की गुफा में निकल पड़े थे. कहाँ है मेरा पतिदेव, कहाँ है मेरा प्रीतम. एक बार मैं ऐसे प्रीतम से शादी करना चाहती हूँ. एक बार शादी करने के बाद भव चक्र में कभी किसी के साथ शादी करनी पड़े भांगे. शादी अनंत, शादी अनंत. शुरुआत होती है लेकिन एंड नहीं है. जिस रिश्ते का आपके पति और पत्नी का जो जुड़ाव है, रिलेशन है, शादी शांत कहते हैं. भंगे शास्त्रीय भंगा के रूप में क्या कहते हैं? आज शुरुआत हुई, कल एंड हो जाएगा. शादी यानी शुरुआत, शांत मतलब एंड. हर कोई नाते, हर कोई रिश्ते शादी शांत भांगे में है. और एक ही रिश्ता नेमनाथ परमात्मा ने राजुल को कहा, चल આવી જા મારી સાથે. આ લગ્નના તારથી જોડાઈ અને પાછા જુદા પડવું એના કરતાં તો એવી સગાઈ કરીએ. એકવાર સગાઈ થયા પછી શાશ્વત કાળ સુધી આપણી સગાઈને કોઈ તોડી ના શકે.
એવી સગાઈ આપણે કરવી છે. ઋષભદેવ ભગવાને માટે પણ आनंदगंज जी महाराज आज बात करी, एक बार मैं आपसे शादी कर लूं। ऋषभ एक बार ऋषभदेव भगवान को मेरा प्रियतम पति बना दूं, संसार के कारावास में कभी दूसरा पति करना પડે નહીં. વૈરાગ્ય શતક એમ કે છે કે આજ સુધી આપણે અનંતા 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 લગ્ન કર્યા, પતિ કર્યા અને પત્ની કર્યા. કેટલા આશીષભાઈ? કેટલા? ઇન્ફિનિટ, અનંત. વારંવાર જન્મવાનું, વારંવાર સંબંધો ક્રિએટ કરવાના, વારંવાર વિયોગ થાય અને વારંવાર પાછા આપણે છૂટા પડતા રહેવાનું. આ સંસારની એક જાતની દુઃખદ વિટંબણા છે. જે આ વિટંબણાથી ઉદ્વેગ પામે એ આત્મા વૈરાગી બને, સાધક બને, સંયમી બને, આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આગળ અને આગળ વધતો રહે. ભગવાનની ભક્તિ પણ એટલા માટે કરવાની છે, સાધના પણ એટલા માટે કરવાની છે, સંયમ પણ એટલા માટે કરવાનું છે કે આ દુનિયાની ઊંચામાં ઊંચી, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અને પૂર્ણમાં પૂર્ણ એવી આ વ્યક્તિ સાથેનું આપણું એક વખત એવું જોડાણ થઈ જાય કે સંસારમાં આ જોડાણ ક્યારે તૂટે પણ નહીં અને ક્યારે તૂટે પણ નહીં. આવી પ્રીતિ આજે આપણે ભગવાન સાથે કરવાની છે. સંસારના સંબંધો તો આજે છે અને કાલે નથી. અપર સત્ય છે, નથિંગ ઇઝ પરમાનન્ટ. ગુંજે છે કાનમાં? શું કીધું? ગુંજતું રાખો આ સૂત્ર, કશું જ શાશ્વત નથી. રાજકારણમાં પણ તમે જુઓ છો, ભલભલા સત્તાના સિંહાસન ઉપર બેઠેલી વ્યક્તિ પણ ક્યારે ઉતરી જાય છે, ફેંકાઈ જાય છે. રેડ કાર્પેટો અને સલામો ઝીલતા માણસો પણ આજે કૂતરું પણ સૂંઘવા તૈયાર થતું નથી. ફોનની ઘંટડીઓ બંધ થઈ જાય અને સામે આવેલો મિત્ર પણ આમ પાછો ફરી જાય. આવી આ હાલત આજની હોય છે. નથિંગ ઇઝ પરમાનન્ટ. જીવવું છે, જીવવું પડે છે, વ્યવહાર ચલાવવો પડે છે, પણ અંતરમાં આ જાગૃતિ હોય, કશું શાશ્વત નથી, કશું પરમાનન્ટ નથી, કશું કાયમ રહેવાનું નથી. તો મારે એકમાત્ર મારા પરમાત્મા સાથે ભક્તિના માધ્યમે જોડાણ કેમ ન કરવું? અને આ ભક્તિના માધ્યમે જોડાણ થશે, એના આનંદની અનુભૂતિ કંઈક ઓર હશે, એના પુણ્યબંધ કંઈક ઓર હશે, એના દ્વારા મળતી આધ્યાત્મિક શક્તિ કંઈક ઓર હશે. આ બધું જ આપણે પામી અને આપણા આત્માના આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. જય મંગલ. બહુ પુણ્યશાળી છો. આવું મંદિર, આવા ભગવાન મળ્યા છે. હવે જે પણ કરવાનું હોય ભગવાનની ભક્તિ કરો, પાઠશાળા ધમધમતી રાખો, છોકરાઓના સંસ્કારો પણ પડે એવી રીતે તમે પ્રયત્નો કરો. ધાર્મિક વહીવટ પણ ચોખ્ખો ને ચોખ્ખો રહે. એક વાત સમજી રાખજો, દેવ દ્રવ્ય વગેરે પૈસા વધારવામાં હોશિયારી નથી, પણ દેવ દ્રવ્ય પણ ઓલવેઝ માઇનસમાં રહે. પૈસા આવે એની પહેલા ખર્ચાઈ ગયા હોય, દેવ દ્રવ્યનો ચોપડો ઓલવેઝ માઇનસ બોલતો હોય, તો તમે સાચા ટ્રસ્ટી બનવાને લાયક છો. સમજ્યા? અહીંયા પૈસા ભેગા કરવા નથી આવવાનું, પૈસાના વહીવટો કરવા માટે નથી આવવાનું, આપણી હોશિયારી બતાવવા માટે, સ્ટેટસ બતાવવા માટે નથી આવવાનું. પરમાત્માના ઘરનો આ વહીવટ આપણા આત્મકલ્યાણ માટે કરવાનો છે અને એ ત્યારે જ થાય ગુરુદેવના માર્ગદર્શન મુજબ અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ જો વહીવટ થશે તો આ જય મંગલ. આજે હજી તમે છો, 5 વર્ષમાં હજી ક્યાં ને ક્યાં આધિ ભૌતિક એટલે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને દ્રષ્ટિએ તમે ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી જશો. મારા પણ ખૂબ અંતરના આશીર્વાદ છે. ભગવાનની ભક્તિ કરી તમારા